प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू जी का मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ गुरु महाराज की फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग बाबा संत बाबा अमीर सिंह जी का कोटनकोट धन्यवाद ते शुक्रिया, ਜਿਹੜੇ हर साल सानू इत्थे बुलाउंदे ने ते संगत दे नाल विचार साझे करन दा मौका दिंदे ने। बहुत सारिया संप्रदावां ने, धार्मिक संस्थावां दे मुखी ने, परंतु जो कारज इत्थों दे जवद्दी टकसाल वालों कीते जांदे ने वो अपने आप दे विच विलक्षण मिसाल है। इदां दे समागम शायद ही किसी होर जगह ते हुंदे होण। मेरी जिम्मेवारी जदों डॉक्टर साहब ने लगाई सी कि तुसीं पेपर लिखना है, तो मैं बड़ा सहज दे विच कह दिता सीगा भी सर कोई गल नहीं, आपां पेपर लिखांगे। जदों इस मसले ते विचार कीती गई, कई दिन लगे तो यह पेपर मेरा तैयार होया। पेपर लिखती रूप दे विच है, तुहाडे तक पहुँच जाएगा। परंतु हुण नवीं जिम्मेवारी लग गई कि तुसीं प्रधानगी करनी है। मेरे लिए ये संकट है कि मैं अपना पेपर पढ़ा जां फिर प्रधानगी दे दा भाषण तुहानूं पेपर पढ़न वालों ते कमेंट करा। साडी सारिਆਂ ਦੀ, क्योंकि मेरे कलीग ने इन्हां दे नाल गुरमता होया, ये कहंदे भी तुसीं अपणियां कुछ गल्लां पहलां साਂਝੀਆਂ कर लवो। तो सब तो पहली गल जिहड़ा मेरे पेपर का विषय है वो है धर्म अते सरबत दा भला, कुछ सिद्धांतक नुकते। पहली गल मैं स्पष्ट कर देवां कि सरबत दा भला और धर्म दे विच कोई अंतर नहीं है, ये इक्को ही है। जेकर धर्म दे अंदर किसी विद्वान, विद्यार्थी जां किसी संत महापुरुष तो असीं ये प्रश्न पूछिए कि धर्म की है, असीं सारे जरा सोचीए कि धर्म की है, तो मैनूं ये लगता है धर्म का विद्यार्थी होने के नाते कि असीं इस प्रश्न का सारे एक उत्तर नहीं दे सकांगे। एक उत्तर नहीं आएगा। तुसीं अपनी डायरियां ते लिख लो, जिन्ने विद्यार्थी ने, बाद दे विच ये गल साझी कर लिओ कि धर्म की है, तुसीं लिखिओ, बाद दे विच गल करिओ। कारण कि धर्म इन्ना विशाल ते वसीह है, जदों असीं इसनूं बयान करदे हां तां साडी भाषा छोटी रह जाती है। असीं सीमित हां, उस असीमित सच नूं बयान करन दे लई असीं बहुत छोटे रह जाते हैं। वक्खो वक्खरियां साडियां डेफिनेशनस क्यों आउंदियां ने? क्योंकि हर कोई धर्म नूं अपनी दृष्टि दे नाल समझदा है। मैं गल कीती सी कि धर्म अते सरबत दा भला, धर्म नूं असीं परमात्मा जां अकाल पुरख दे अर्थां दे विच समझ सकदे हां। बहुत सारे विद्वानां ने धर्म दीयां परिभाषावां दित्तियां ने, परंतु जदों उन्हां परिभाषावां दा असीं सच तत्त कढीए तां धर्म ते परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं आएगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानां दीयां परिभाषावां देण दा मेरे कोल समां नहीं है। सो इस पेपर दे विच जिहड़ा मैं पेपर लिखिया, इहदे विच किसी विशेष धर्म की गल नहीं कीती। जिस तरह हुण बाबा जी दस रहे सीगे कि सारे धर्मां दा जिन्ने पैगंबर होए ने उन्हां दा मनोरथ एक है, धर्म साझा है। जेकर धर्म साझा है तो फिर प्रश्न साडे मन दे विच पैदा होना सुभाविक है कि जिहड़ा धर्म है, जे सारा इक्को ही है तो दुनिया च वख-वख धर्म क्यों ने? धर्म निजी है जां समाजिक? ये जिहड़े प्रश्न ने अज तक धर्मां दे विद्यार्थी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਗੁੱਡ? ਚੰਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ, ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁਰਖੀਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਟੋਟਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਟੋਟਮ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਦਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਾਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨਟੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਸੀ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਨੁਕਤਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਮੀਮਾਂਸਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਮੀਮਾਂਸਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੀਮਤ ਮੀਮਾਂਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਹੋਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ